Good morning, friends. See, in the last class, we were discussing about isomerism. In that, already we have seen. The definition of isomerism, types of isomerism, that is structural isomerism and stereoisomerism. In structural isomerism, again, we have seen child isomerism, functional isomerism, positional isomerism. Is it right? The last one is metamerism. So what is this metamerism? Means two or more compounds having same molecular formula but differ in their properties due to different distribution of groups on either side of functional group are called as metamers, and the phenomenon is metamerism. See, molecular formula same, ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಬದಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬದಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಐಸೋಮರ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ metamers of C5H10O. C5H10O. ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆಗೆ CH3 CH2 CH3 CH2 ಅಥವಾ C2H5 C2H5 ಹೇಳ್ತಾ ನಡು ಏನೈತಿ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಕೀಟೋನ್. ಇದರದ್ದು ಮೆಟಾಮರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, CH3 C double bond O CH2 CH2 CH3. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ? 1 2 3 4 5. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ CH3 ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನೈತಿ CH2 CH2 CH3. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ pentane 2O, 3O. ಇಟ್ ಈಸ್ 3O. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋದು 1 2 3
4 5 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ therefore pentane 3. Is it right? Now let us come to this one. It is pentane 2 ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಎಡಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5. ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಟೇನ್ 2. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ another compound metamers of C4H10O. C4H10O. ಇಲ್ಲ CS3 CH2O CH2 CS3. ಇದು ಈಥರ್, ಇದು ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಇದು ಈಥರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಇದರದ ಮೆಟಾಮರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ CS3 CH2 CH2O CS. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ CS3 CH2 ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ CS3 CH2 ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ CS3. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ನೇಮ್ ಏನಾಗೈತಿ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್. ಹೌದಾ? ಇದೇನಾಗೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥಾಕ್ಸಿ, 1 ಮಿಥಾಕ್ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 2 3 1 ಮಿಥಾಕ್ಸಿ propane. 1 ಮಿಥಾಕ್ಸಿ propane. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? CS3O CH CS3 CS. ಅವಾಗ 1 2 3 ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗೈತಿ? now it becomes 2 methoxy ಪ್ರೊಪೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೇನ್ ನ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನೈತಿ? ಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ. ಸೊ all these are what? All these are metamers. There is a difference in the distribution of groups on either side of the functional group. Is it clear? ಇವಕ್ಕ ಮೆಟಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ stereoisomerism. Let us come to the discussion of stereoisomerism. In that you are supposed to discuss about geometrical isomerism. Have geometrical isomerism. See, first let me review all these things after having the discussion of structural isomerism. Let us come to stereoisomerism. Stereoisomerism. Is right? Stereo here it means in the space. Stereo means what? Space. See, this is the compounds having same molecular formula and same structural formula. Molecular formula no same, structural formula no same. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ because of different arrangement of atoms or group of atoms in the space. ಅದಕ್ಕೆ spatial arrangement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is what we call as spatial arrangement. ಇಲ್ಲಿ spatial ಅನ್ನೋದು ಹೌದಾ? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. B stereoisomerism.
Is it right? See, first let me have definition. Two or more compounds. Two or more compounds having same molecular and structural formulae. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ಹೌದಾ? ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು ತಿಳಿತಾ? ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಬಟ್ differ in their properties, due to different spatial, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, SPECIAL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ atoms or group of atoms are called as stereoisomers and the phenomenon is stereoisomerism. Here also there are two types. See, here also there are two types: geometrical isomerism or it is also called as cis-trans isomerism. And another one is optical isomerism. But for first year you are supposed to study only geometrical isomerism. See, let us come to geometrical isomerism. See, coming to definition: two or more compounds having same molecular and structural formulae, but differ in the properties due to different spatial arrangement of atoms or group of atoms due to restricted rotation about
about carbon, 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 double bond are called as geometrical isomers, and the phenomenon is geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Is it right? See, conditions for geometrical isomerism. Conditions for geometrical isomerism. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಕತಿ. ಮೊದಲು ಇವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು. ಮೊದಲೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಹೌದಾ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕಂಪೌಂಡ್ must have a carbon double bond. ಹೌದಾ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ atoms or group of atoms attached to each of the double bonded carbon atoms must be different. Atoms or group of atoms attached to each of the double bonded carbon atoms must be different. ಹೌದಾ, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು, ಹೌದಾ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is this geometrical isomerism or cis-trans isomerism. Example for geometrical isomerism or cis-trans isomerism. See, example for geometrical isomerism or cis-trans isomerism. ತಿಳಿತಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ example geometrical isomers of but 2e but 2e. Here notice what is the formula, that is C4H8 molecular formula C4H. ತಿಳಿತಾ? ಇದು ಮೊದಲೇ
ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲೇನು ನಾ ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರೀತಲ್ಲರಿ, ಆ ಎರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C4H. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಒಂದ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಂಗ ಬರೀ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೌದಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಟಮಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇದಾವೆ? ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನ ಎರಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಇನ್ ಎರಡು. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿವೆ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾದಂಗತ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಆದಂಗ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾದಂಗತ್ತು? ಸೇಮ್ ಆದಂಗ. ಆಯ್ತಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡಕ್ಕೂ C4H8. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ದೇವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಇದರ ಮ್ಯಾಗ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರ CH3 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾಲ್ಕದು, 1 2 3 4. ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ CS. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, CH3. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದ್ರಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 4 ಬರ್ದ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 ಆಗ್ಯಾವ, ಇಲ್ಲಿಯೂ 6 ಆಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀ. ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದಂಗಾತು? ಇಲ್ಲಿ CS3 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಏನದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದ ಕಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದ ಕಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯಾವ್ರಿ? CS3 ಮತ್ತು CS3 ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬಂದಾವ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಅನ್ನೋನು. ಯಾಕೆ 2 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, CS3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH CS3 ಎರಡು ಸೇಮ್, ಹೌದಾ? 1 2 3 4. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಗಾರ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದೈತಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಟಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಟಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಾವು. CS3 ಒಂದು ಸೈಡ್, H ಒಂದು ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ 2. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ, ನಾವು ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಲ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ನಿಮಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತೈತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಒಂದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಕೈತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ.
ಅದು ಯಾವುದದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅದರಾಗಿನ ಒಂದು ತರ ಯಾವುದು ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ. ಸಿಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಇನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಇನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.